ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች ባለፈው ያው ቬክተር ኳንቲቲስ የሚለውን ማየት ይችላል። አሁን በዚህ በአንደር 2.2 ውስጥ ደግሞ እንመለከተው ሪዞልቪንግ ኤ ቬክተር የሚለውን እንመለከታለን። ከዛ ፊት ግን የቻናላችን ተከታታዮች ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ቪዲዮአችንን እንጀምሩ እንጠይቃለን። ናው የምንመለከተው ሪዞልቪንግ ኤ ቬክተር የሚለውን ኢን ዲቴይል እንመለከታለን ማለት ነው። Resolving a vector, as you discussed in grade 9 lesson, resolving a vector means it is splitting a vector into its components that have the same effect as the original one. For example, if we take 100 Newton force in Austin and at an angle of 60 degrees with the horizontal, this force has two components. These are the horizontal component and vertical component. Horizontal component 2 is given by trig ላይ ወይም grade 9 ላይ ስላያችሁት ነው። adjacent side it is horizontal component ምለሱ ነው። adjacent side ደግሞ hypotenuse times cos theta ነው። ስለዚህ the horizontal component of the 100 Newton force is given by 100 cos 60. Also the vertical component is equal to 100 sin 60 ብለን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ነው። ለምሳሌ ሪዞልቪንግ ቬክተር ላይ ናሽናል ኤግዛም ላይ 2012-13 ላይ በመልኩ መጥቷል። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው consider two force vectors in xy plane, f1 which is 10 Newton making angle 60 degree above the horizontal, and f2 which is 20 Newton making angle 60 degree angle above the horizontal. Which of the following is true የሚለን ይሄን ዲያግራማቲካሊ ብናስቀምጠው ለምሳሌ consider two force vectors in xy plane. x axis ነው። ይሄን y axis አድርገን ብንወስድ x axis and y axis አለ። f1 10 Newton making angle 60 degree 30 degree ይሄኛው f2 ሲሆን ይሄኛው f1 which is 10 Newton at an angle of 10 Newton above the horizontal x-axis ሲሆን whereas f2 ደግሞ it is 20 Newton making angle 60 degree above the horizontal. f2 at an angle of 60 degree whereas ይሄኛው ግን at an angle of 30 degree አለ። then we are asked to find which of the following is true እውነት የሆነው ነው የሚለው a ላይ the horizontal and vertical component of their resultant are 15 Newton and 26 Newton respectively ይለናል። ለምሳሌ ይሄንን እዚህ ላይ ብንወስደው here y component and x component የመጀመሪያው ፎርስ 30 ኒውተን f1 which is 10 ኒውተን ያለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ at an angle of 60 degree which is a magnitude 20 ኒውተን አለ። ስለዚህ a ላይ የሚጠይቅ ምንድነው the horizontal and vertical component of the resultant are 50 ኒውተን and 26 respectively ይለናል። ይሄን ስንሰራ ታዲያ ምን እናደርጋለን? x component and y component እናደርጋለን። x component ማለት adjacent side ነው በትሪጉ ላይ። ስለዚህ ይሄኛው ሃይፖቴነሱ 10 አለን 10 cos 30 degree whereas the vertical component ደግሞ 10 sin 30 degree አለን። also f2 ላይ ደግሞ እንደዚሁ 20 cos 60 degree አለን። also ይሄኛው ደግሞ 20 sin 60 degree አለ። horizontal component and vertical component vertical horizontal component to adjacent side ያለው in terms of cos express የሚደረገው ነው whereas vertical component ደግሞ በሳይን ኤክስፕረስ የሚደረገው ነው። እዚህ ጋር የምንመለከተው ምንድነው ፈርስት ኳድራንት ሁለቱም ፈርስት ኳድራንት ስለሆኑ all ፖዚቲቭ ነው። ሰከንድ ኳድራንት ላይ ብንመጣ ያው ይሄን ትሪግ ላይ የተማራችሁት ነው። all student ቴክ ኬሚስትሪ ብላችሁ እንደወሰዳችሁት ኦል ሳይኑም ኮሳይኑም ታንጀንቱ ፖዚቲቭ ነው።
ፎርዝ ኳድራንት ላይ ኮስ ብቻ ፖዚቲቭ ነው። ሰርድ ኳድራንት ላይ ታን ነው። ሰከንድ ኳድራንት ላይ ሳይን ብቻ ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ፈርስት ኳድራንት ላይ ሁለቱም ፖዚቲቭ ስለሆኑ ማግኒቲዩዳችን ነው የምንወስደው ሰሜሽን ኦፍ ፎርስ which is x component equals 10 cos 30 ማለት 0.87 ነው ፕላስ ይሄኛው ደግሞ 20 cos 60 የሚለው ደግሞ 20 ታይምስ cos 60 0.5 ይሄ የሚያስጨንቀ ነገር የለም ያው ይሰጠናል። እንደዚሁም the summation of force of y equals 10 sin 30 ስንል 0.5 ማለታችን ነው ፕላስ ይሄኛውም እንደዚሁ 20 ታይምስ sin 60 0.87 ነው። ስለዚህ የዚህ 0.87 times 10 plus 20 times 0.5 it is equal to 18.7 ይመጣል። ይሄኛው እንደዚሁ 22.2 አካባቢ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የምንረዳው x ኮምፖነንቱ 18.7 ነው y ኮምፖነንቱ 22.2 ነው የሚለን። ስለዚህ የመጀመሪያው መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ቾይስ ስንሄድ ደግሞ ሆሪዞንታል ኤንድ ቨርቲካል ኮምፖነንት ኦፍ ዘ ሪዛልታንት አር ሬስፔክቲቭ ይላል 18.66 ይሄኛው ልክ ነው። ኦልሶ ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ ቨርቲካል ኮምፖነንቱ አፕሮክሲሜትሊ 22.2 the right choice should be B ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት ሌሎች ኦልተርናቲቮች ከሌሉ እና በዚህኛው ላይ እርግጠኛ ከሆነን ሌሎቹን መስራት አይጠበቅብንም። አስፈላጊም ከሆነ ምናልባት ሌላ ኦልተርናቲቭ ቢኖር ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ ሪዛልታንት ይለናል። ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ቬክተር ደግሞ እንዴት አድርገን እንፈልጋለን? ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ቬክተር ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤ ቬክተር ደግሞ እንዴት አድርገን እንፈልጋለን? ለምሳሌ ይሄኛው ፎርስ ቬክተር ስለሆነ the magnitude of the force F equals 1 ራዲካል 18.7 ስኩዌር ፕላስ 22.2 the whole ስኩዌር አድርገን ይሄን ሪዛልት ደግሞ ቼክ ብታደርጉት which is different from 42 then it's not answer። የመጨረሻው የምንመለከት the direction of the resultant vector is 45 degree above the horizontal the direction of resultant እንዴት አድርገን እንፈልጋለን የሚለው ዳይሬክሽን ደግሞ ስንፈልግ tan inverse of opposite over adjacent in terms of angle ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄንም እንደዚህ ብትሰሩት which is different from 45 therefore our answer should be B ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው based on resolving a vector የመጣው የ2003 ጥያቄ ብንመለከት የ2010 ጥያቄ ብንመለከት two force exerted on a block as shown in the figure below እዚህ ጋር የተመለከተው የ2010 ናሽናል ኤግዛም ጥያቄ መሆኑ ነው። what is the horizontal component ነው። አሁን ሪዞልቪንግ ላይ የመጣው እያንዳንዱን x ኮምፖነንት እና x ኮምፖነንት and y ኮምፖነንት ብንል x ኮምፖነንት and y ኮምፖነንት ብንል x ኮምፖነንት ማለት which is horizontal ማለታችን ነው whereas y ኮምፖነንት ደግሞ it is the vertical component ማለታችን ነው። ስለዚህ no need to solve the y component only የተጠየቅነው what is horizontal component ስለተባለ horizontal component ብቻ መስራት ነው የሚጠበቅብን። የ20 ኒውተን horizontal component solve ብናደርግ የ20 ኒውተኑን which is 20 ቅድም እንዳየነው adjacent side ነው x component ላይ ወሰድነው 20 cos 37 አለን። also የ50 ኒውተኑን ደግሞ ብንወስድ 50 cos 53 ይሄን ማግኘት እንችላለን ነው። አሁንም ቅድም እዚህ ጋር ስንመለከት ፈርስት ኳድራንት ላይ ያሉት ቬክተሮች ኦል ፖዚቲቭ ናቸው። ሰከንድ ኳድራንት ላይ ግን ሳይን ብቻ ነው ፖዚቲቭ። ይሄኛው ደግሞ ሰከንድ ኳድራንት ላይ ስለሚገኝ ወይም ይሄን ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ብናዘጋጅለት 50 ኒውተን it is 50 ኒውተን ሆሪዞንታል ሰከንድ ኳድራንት ቬክተር ሲሆን 20 ኒውተኑ ደግሞ ፈርስት ኳድራንት ቬክተር ነው። ስለዚህ የ50 ኒውተኑ ኤክስ ኮምፖነንት along the negative x axis ስለሆነ we put a minus here እዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ኔት መስራት ማለት the summation of force which is x component equals 20 times cos 37 0.8 minus because ይሄኛው ማይነስ ስለሆነ 50 times cos 53 ደግሞ which is 0.5
6 ስለዚህ ጋር የምንመለከተው ምንድነው 20 times 0.8 which is equal to 16 minus 15 times 0.6 ደግሞ it is 30 ይመጣል 16 minus 30 which is minus of 40 in this case minus indicate የሚያደርግልን ምንድነው towards the negative x axis negative x axis ደግሞ የሚያመለክተው ምንድነው towards west ያመለክተናል towards west ያመለክተናል ስለዚህ መልሳችን 40 ኒውተን towards west የሚለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ሌላው በዚህ ቶፒክ ውስጥ የምንመለከተው 2.2 ውስጥ የምንመለከተው ምንድነው ሪዞልቪንግ ጨርሰናል። ቅድም እዚህ ጋር ስንሰራ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ ሪዘልታንት ይለናል። ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር እንዴት አድርገን እንፈልጋለን ነው። ሶ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቬክተር ለምሳሌ ፖዚሽን ቬክተር አር ተሰጥቶን xi plus yj plus zk ቢሰጠን then the resultant r is given by an radical x square plus y square plus z square እዚህ ላይ እንደ ኤግዛምፕል አድርገን ብንወስድ ኤግዛምፕል ለምሳሌ ቬሎሲቲ ቬክተር ብንወስድ 6i plus 8j ቢሰጠን the magnitude of the velocity is equal to an radical 6 square plus 8 square which is equal to the square root of 36 plus 64 which is square root of 100 ስንት ይመጣል ማለት ነው 10 ይመጣል ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል ደግሞ እዚህ ላይ ብንወስድ ሌላኛው ኤግዛምፕላችን የ2010 ኢንትራንስ ኤግዛም ብንመለከት አሁንም እዚህ ጋር የምንመለከተው ምንድነው two forces F1 8I plus 3J Newton and F2 which is 4I plus 6J Newton acting on an object ይላል። What is the magnitude and direction of the resultant force ይላል። Since force vector ስለሆነ magnitude of F1 and F2 እንዴት አድርገን እንፈልጋለን? F1 plus F2 which is magnitude is given by መጀመሪያ F1 ለብቻ ወስደን which is 8 and 3 ያለን plus ይሄ F1 ነው F2 ደግሞ 4 and 6 this one is F2 when we add it 8 plus 4 it is 12 3 plus 6 which is 9 then F1 plus F2 ማለት is equal to 12I plus 9J ይሆናል ማለት ነው። then the resultant ስለተባለን F1 magnitude F1 F2 is equal to and radical 12 square plus 9 square ይሄን ሶልቭ ብናደርግ 12 square which is 144 9 square 81 this is equal to square root of 225 ይመጣል። ፈርዘር ሜድ ካስፈለገ which is 15 ይመጣል። ይሄን ስንመለከት ናሽናል ኤግዛም ተፈታኞች ከሆነን የሚቀለው ምንድነው ቹዞቹ ማየት ነው 5 15 5 22 ስለዚህ በእርግጠኝነት 15 ኒውተን ማለት እንችላለን ነው። ሜቢ ሌላ ኦልተርናቲቭ ቢኖር ኖሮ ግን አንግል መፈለግ ይተበቀብናል ወይም ዳይሬክሽኑን the direction in terms of angle tan inverse of opposite to which is 9 over 12 ኤም ብንሰራ we get 37 ዲግሪ የሚለውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው properties of vector ላይ ብንሄድ two vectors are said to be equal ሁለት ቬክተሮች እኩል ናቸው ልንል የምንችለው ሶስት ነገሮችን ማሟላት ይችሉ ነው። አንደኛው they have the same direction አንድ አይነት ዳይሬክሽን ይኖራቸው ይገባል the same direction ሁለተኛው they represent the same unit they have the same direction they represent the same unit and ማግኒቲዩዳቸው እኩል ከሆነ have the same magnitude ማግኒቲዩዳቸው ተመሳሳይ ከሆነ
እነዚህ ሶስት ነገሮችን ማሟላት ከቻሉ ሁለት ቬክተሮች ምን ማለት እንችላለን? እኩል ናቸው ማለት እንችላለን ነው። ኦኬ እስካሁን የተመለከትነው ቬክተር ዲፊኒሽን ማየት ይችላል። እንደዚሁም ቬክተርን ኤግዛምፕሎች ማየት ይችላል ቬክተር ላይ ፕላስ እስካሁን ደግሞ ታይፕ ኦፍ ቬክተር የሚለውን አይተናል። ኤንድ ፋይናሊ ሪዞልቪንግ ኤ ቬክተር የሚለውን አይተናል። እነዚህን ካየን አሁን ደግሞ የምንመለከተው ምንድነው? ሃው ዊ ሪፕሬዘንት ቬክተር የሚለውን እንመለከታለን። ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኤ ቬክተር የሚለውን እንመለከታለን። ይሄ ሪቪዥን ነው ለእናንተ ኢንዩር ግሬድ 9 ሌሰን አይታችሁታል። ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኤ ቬክተር ላይ ሁለት አይነት ሪፕሬዘንቴሽኖች አሉ። የመጀመሪያው ጂኦሜትሪክ ሪፕሬዘንቴሽን አለ፣ ጂኦሜትሪክ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኤ ቬክተር። ሁለተኛው አናሊቲክ ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኤ ቬክተር አለ። አናሊቲክ ሪፕሬዘንቴሽን ኤንድ ጂኦሜትሪክ ሪፕሬዘንቴሽን ሁለቱን እንመለከታለን። ሶ ጂኦሜትሪካሊ ቬክተር እንዴት አድርገን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን? ዩዚንግ አሮ ነው። ዩዚንግ አሮ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። which means diagrammatical representation ማለታችን ነው። አሮ ደግሞ it has two parts head whereas ይሄኛው ደግሞ tail የምንለው ነው። since vector have magnitude plus direction ስላለው ማግኒቲዩድም ዳይሬክሽንም አለው። the size of the arrow ሳይዙ is equivalent to the magnitude ሳይዙ ማግኒቲዩድ ሪፕሬዘንት ያደርግልናል። whereas head ያልነው ደግሞ ወይም ይሄ ቀስቱ ደግሞ it represents direction ሪፕሬዘንት ያደርግልናል። direction plus magnitude it is a vector። ስለዚህ ጂኦሜትሪካሊ ቬክተርን ዩዚንግ አሮ ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ነው። አናሊቲካሊ ደግሞ ቬክተርን በሁለት መልኩ ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን። these are using a bold face letter እና bold face letter አለን። ሁለተኛው letter with arrow ሌተርን ከአሮ ጋር በመጠቀም ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ bold face ስንል in some book you may get ሌተሮችን ቦልድ ሆነው የሚጻፉ ከሆነ in some physics books especially ቦልድ ሆኖ የሚጻፉ ከሆነ ቬክተር መሆን ሪፕሬዘንት ያደርገናል። ቬሎሲቲ ለምሳሌ ፒን ሞመንተም እንጠቀማለን፣ ለፕሬሸር እንጠቀማለን፣ ኦልሶ ለፓወር እንጠቀማለን። ግን ቬክተር መሆኑን ወይም ደግሞ ሞመንተም መሆኑን ቦልድ ሆኖ የምናገኘው ከሆነ ቬክተር መሆን ነገርናል ነው። ሌተር ዊዝ አሮ ደግሞ ስንል ሲምፕሊ ሌተር የምጠቀም ከሆነ ከላይ አሮ መደረግ አለበት ነው። አክሰለሬሽን፣ ቬሎሲቲ ኤንድ ኦልሶ ሞመንተም ብንል this is the analytic representation of a vector። የዛሬው ሌሰናችን ይህን ይመስላል። ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ።